बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम ज़ेर है। वहाज़ा मबनियुन अला नबका से मानन ज़ायदुन अला वजूदी व अन्नल क़ियाम मानाहु तबइयत बित्तहय्युज़। अल्लाह ताला आरज न दे मौज़ूए कलाम दा खबर दा और पदे दो दलीलुन पेश शिवु। यो दलील दार चे आरज महल ता मोहताज का खुदे आरज शी न खुदे ब महल ता मोहताज और मोहताज खुदे नहीं। देम दादे चे दा आरज बका मुमतने दा नो का अल्लाह ताला आरज शी नो बाकी बनिश वैसे का आराज बाकी नहीं और खुदे खो बाकी ख़त्मी गिना आदम और न पे नाराजी तासे पे पैसे और का खुदे आरजम शी और बाकीम शी न क़ियाम दा आरज बद आरज पसे रश आरज बकाइम शी दा आरज पसे अलकता से पे पैसे और क़ियाम दा आरज पर बातिल ले वली ज़का ची क़ियाम दी तवई ची पतहय्युज़ की यौशे द बलशी ताबीश और आरज पतहय्युज़ के पखपला द महल मोहताज देनो बल तबस तहय्युज़ वर्की पदीजे उसे एतराज़ वारिद दे यो पदीजे एतराज़ वारिद दे चे बकाए ममतने दा और यो पदीज एतराज़ वारिद दे चे क़ियाम दा आरज पसे बातिल ले जिका क़ियाम सतवई तबइयत पे तहय्युज़ वहाज़ा दा देम दलील मबनियुन बिना दे अला पदे खबरा अन्न बका अशय मानन ज़ायदुन अला वजूदिही ची बका दशे माना ज़ायद द वजूद दशे बांधे बका बेल शे दे द वजूद दशे बेल शे दे दाई दलील बा अल सईश ची बका बेल शेशी वजूद बेल शेश व अन्नल क़ियाम और दा दलील पदी बिना दे ची क़ियाम दा आरज पसे बातिल दे ज़का ची क़ियाम माना तबइयत पे तहय्युज़ दे चौशे पे तहय्युज़ पे इशारा हिस्सी के दबल सताबीश वल हक़ हक़ खबर अदा दा एतराज़ ज़ेदा दे ची बका इस्तिमरार वजूद तवई बका से तवई दो वजूद हमेश वाली नो बका ऐनी वजूद शो दो वजूद न बगैर बल शे नश इस्तिमरारी वजूद शो व आदम ज़वालिही और आदम ज़वाल द वजूद शो व हकीकत द बका अल वजूद मिन हैसु निस्बत इला ज़मान सानी वजूद दे दे हैसियत न चिदा दे में ज़माने तमंसुब रातलुन के ज़माने तमंसुब शेच रातलुन के ज़माने के मौजूदी दे तबका हुई दक वजूद शकरा दक वजूद रातलुन के कलुन की भी दे तबका हुई अलग ताज़ कोई नशी यौशे वो समझता और रातलुन की कलुन के हम दे तबका हुई बका खुद वजूद न गैर शे न देकर बका खुमाना ज़ायद न दकरा चित्तवाई च बकाए मुमतने दा च खुदे वाजिबुल वजूद दे आरज दे वाजिबुल वजूद दे मिसाल का वजूदी जरूरी दे वजूदी जरूरी से बकायम जरूरी दे बकाए मुमतने न दा व माना कौलना दा उसे एतराज़ वारिदी की एतराज़ दा दे चे बका ऐन वजूद शो
بیا خو د هوښیارانو په دې کلام کې تعرض راغی چې خلک وایي وجدا ولم یبقا، پلانکې شی موجود شو ولم یبقا باقی پاتې نشو. نو چې د بقا معنا عین وجود شي، معنا به داسې شي وجدا ولم یوجد، لم یبقا معنا به لم یوجد شي. دا خو التقا، دا خو شی راغلی اجتماع د نقیضینو کنه، وجدا ولم یوجد، پیدا شو پیدا نشو. تاسو به پوښتنه دا جواب کوي دلته اجتماع د نقیضینو نشته ځکه تناقض د پاره وحدت د زمانه شرط دی. معنا دا وجد فی زمان ولم یبقى فی زمان، معنا ولم یوجد فی الزمان الثانی ولم یستمر وجوده. ومعنى قولنا معنا د دې قول زمون چې وجد ولم يبقى انه حدث فلم يستمر وجوده، پیدا شو او مستمر نشه وجود ده، ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني، په دویمه زمانه کې ثابت نشه. نو د اول وجود نه وجود حدثي مراد ده چې په اوله مرحله کې شي، او د ولم يبقى کې چې کوم وجود نه پېښوي ده د غیر وجود استمراري، او وجود استمراری په بیل زمانه کې، وجود حدثی په بیل زمانه. بل دا دلیل له صحیح کې د دویم اعتراض پیداو چې قیام معنا تبعیت په تحیز شي. نو قیام د عرض پورې ممتنع دی. ولی ځکه بل عرض خپل ځان له تحیز نشي ورکولی، نو بل له به څه ورکړي. وایي دا اعتراض اله واردېږي چې د تحیز د قیام نه مراد تحیز په تبعیت شي، د تحیز نه بالتبعیت د قیام نه تحیز په طبیعت نه دی مراد. و دا وان القیام دا د والحق نه لاندې دی. والحق ان البقاء استمرار الوجود، والحق ان القيام هو الاختصاص النائد. قیام ستوي اختصاص نائد، اختصاص نائد د یو شی او د بل شی په منځ کې دسه کنیکشن او تعلق وی چې دا یوې صفت او دا بل ورته موصوف جوړې دي شي. کما پی اوصاف الباری تعالی، لکه په اوصاف د الله تعالی، پینا قائمه بذات الله، دا د خدای په ذات پورې قائم دي. ولا تتحيز بطريق التبعیت، تحیز په کې به طریقې طبیعت نشته ځکه تنزیه تعالی نه تحیز. الله تعالی خو پاک دی د تحیز نه کړه، مکان او تحیز خو نه لري کړه. خدای ته اختصاص نائت وایي کړه چې صفات ته خدای موصوف دی. یلکه دا خبره بل په بقا د اعراض د ما ته وګورئ، ما ته وګورئ. چا ویل دي چې خدای دې عرش او باقی دي شي، او اعراض له بقا خو سبا خبره نه دراتلی شي، اعراض باقی پاتې کېدی شي. کته وای چې دا عرض باقی نه دی، دا چونه باقی ده کنه، خو په تجدد امثال سره باقی ده. پس سره په تجدد امثال سره. تجدد امثال پیژنئ؟ تجدد دیوال سپینوالی ته وګورئ، دا سپین دی. یو سیکن بعد دا نه دی، بیا بل سپین دی. سیکن بعد دا بدیګ را بدیګ خو زمونږ ته نه ښکاري. ستا د ګیرې توروالی چې کوم دی دا عرض دی. 15 منټه یو توروالی، 15 منټه وروسته بل دی، 15 منټه وروسته بل دی، 15 منټه وروسته بل دی. دې ته تجدد امثال وایي. څه ورته وایي؟ نو دی وایي چې تجدد امثال په اجسامو کې راتلی شي، نو په اعراضو کې ابعاد نه ده کنه. نو اعراض د باقی شي بتجدد الامثال. په څه سره؟ الکه تاسو وپوښئ هغه شی خو نشته، خو مثل شته. اوس چې تا لیدلی هغه سپینوالی خو نشته کنه، بل دی کنه. الکه دا خبره غلطه ده. ښه ګورئ، وان انتفاع د اجسام، لرې کېدل د اجسام په هر په کل آن په هر سکن کې، او مشاهدت و بقای، مشاهده د باقی د په تجدد الامثال لیس بابعد من ذلک. دا ابعاد نه ده په اعراضو کې چې په اجسامو کې تجدد امثال منی، نو په اعراضو کې ولې نه مانی؟ مونږ وایو دا اوس واقف دی، پرون بل و اوس بل دی، سبا له به بلي، بل ورځ به بلي. دا د فلاسفو خبرې دي او غلطي دي.
غلطی ذکر دی چې انتفاع د اجسام راځي په تجدد امثال سره. نو پرون یو سړی زید پرون قتل وکړو، نو نن حکومت سله نیسی ځکه دا خو هغه نه دی بل دی، هغه دله سزا بیا بله ورځ بیا ولې ورکوي ځکه دی غریب څه کړي دي خو بل کړي. تاسو ما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ یا لکه پنجبیریان هزارات زمونږ ورونه دي، اتفاق ښه شی دی، بې اتفاقي ښه شی دی که اتفاق هلکه خیر دی که نه که بعضې غلطې خبرې کوي. تاسې پې پوه شئ یو ورور غلطې خبرې کوي که نه بل به ورسره وروري نه کوي. صحیح شوه؟ وروري په خپل ځای، غلطې خبرې په خپل ځای. زمونږ ورونه دي. صحیح شوه؟ په اتفاقي مې نه خوښېږي، اتفاق مې ورسره خوښ دی. خو خبره دا ده چې هغوی د دقه شي قایل دي. هغوی وایي چې سړی مړ شي او دا روح قبر کې کېښودی شي، دا جسد قبر کې کېښودی شي، نو دغه قبر کې چې کوم مړی ایښی دی ده ته عذاب او ثواب نشته. دا د ده روح په بل یو جسد کې واچولی شي، هغې ته جسد مثالي وایي. څه ورته وایي؟ جسد مثالي ورته وایي. نو که عذاب ورکول کېږي که ثواب هغه جسد مثالي ته ورکول. نو موږ وایه د خدای بندګانو دا د خر په ځای کټې له داغ ورکول دي. بیماري د خره ده او تا سیخ سور که داغ خره له باید چې ورکړي، د خر په ځای د داغ چا له ورکړو نو خر به خدای خورې به خر جوړ شي ځکه داغ ور ونه رسېده. مزې کم جسد کړي دي، کم جسد چا قبر کې چې کم پروت دی مزې خدای وکړي او عذاب چاله ورکې، بل روح بے گناه جسد له ورکې. دا انصاف دی. تاسې پې پوه شئ دا خو انصاف نه دی که نه؟ تاسې په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ تا ماغه یو بیان اورېدلی و د شیخ رحم الله صاحب رحمه الله چې هغه مفتي منیر صاحب ورته وایي چې ستا پلار خو ژوندی دی، ځکه موږ خو د دې قایل وي چې د دې روح تعلق د جسد سره شته که نه؟ هغه وایي چې روح تعلق د جسد سره دی، نو قبر کې خو د پلار ژوندی دی، نو مور لی راوله چې ستا غوندې یو بل شی دې پیدا شي. هغه ډېر ښایسته جواب ورکړی، ډېر مزېدار. هغه ورته وایي ستا خو دا خیال دی چې دا روح په بل سړي کې واچول شته، نو وایي ستا د مور خو دوه میړونه شو، یو په قبر کې دی او یو دا بل دی. تجدد امثال دی که نه؟ جسد مثالي دی، د مور د څو میړونه شو؟ ډېر زبردست جواب دی دا، ځکه دوی د دې قایل دي چې دا زموږ د میندو څو میړونه دي، ځکه چې دا روح په بل چا کې اچول کېږي. یو غریب په قبر کې دی، هغه ګناه کړې ده، 50 کاله 80 کاله د مور سره ملاسته کړې ده، دا غلط کار دی. که هغه قبر کې سملاو اوس د مور نکاح د دې بل سره وتړله نه دی شکره. هلکه پې پوه شئ دا ښه خبره ده که بده ده؟ دا زموږ د اهل سنت والجماعت تاسو ته به بیا راشي دا نه ده. ګورئ عذاب القبر کې تاسو په دې خبره پوه شئ دا ډېر د هغې دومره جوور پکې نه شي وتلی او نه خبر دي. او بیا وایي چې کله پیران د تجدد امثال قایل شي او د تجسد ارواح وایي دا مرتد دي. تجسد ارواح ابو حنیفه مې ولیده، موږ وایي دروغ به ویلي یا بیا رښتیا ویلي دي. ګیرې سره خو مې پې د دروغ دغه نه کېږي ځکه ګیره ډېره غټه ده، دا دومره ګیرې والا به زه هم دروغ نه وایي که نه؟ ممکنه ده خو ویلې نه دي په کار چې خلکو یې ویل شي. د بزرګانو نه ډېر واقعات منقول دي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ علامه سیوطي وایي ما به د دې نه تجسد ارواح نه انکار کاو تر دې پورې چې خضر علیه السلام راغی او د کعبې او د مقام ابراهیم سره په خوا کې زه هم د کعبې د دروازې د وړاندې ما ته خرقه د صوفیانو را واچوله. بیا ما ومانه چې تجسد ارواح شته، ځکه خضر علیه السلام ته الله تعالی د خضر علیه السلام روح ته خدای جسد ورکړی. او دا ګورئ شاه عبدالعزیز واقعه ده. شاه عبدالعزیز
دته یو طالب ویل چې دلته عرس شریف دی زما عرس پیژنې زیارت کې چې میله کیږي ما ته اجازه وکاغې لازم او ته مکه خپل سبق وای خو طالب خو چې خبرو وکینو بیا سر تر رسۍ کړه طالب وای دا کار کوم نو بیا ورته عزت خیره دعا ورته کوي بس الله دې مالش ټینګه به نه چې ته مشوره ورکې چې دا مونږ ته اکثر دراشي وې پلان کوي مدرسې د زمزور ته دعا ورته وکړي چې الله تعالی علم نه به ور نصیب کړي کله دا باجی مولین خپوي و دا طالب مونږ نسل جی ډېر خوشاله شمه کړه زم د زړه کې وزدار اغلی چې زم دا خامہ خاجی کورته وای چې مزال ته سبق خراب ده دلته خدم زی دا غینه دا خدای شو دعا ورته وکړي تاسو په پوښتنه تاسو هم د سی بیا کوي د طالب ورته وای چې ما ته اجازه راکړه او لازم او ته مزه کړه اوس خشنه بدعت ده او نظام بس یو چټي ورکوي زلار شنو چیزې خپلته به بره بیا ونې له وګوري هلته به یو سپین ږیری سړی ناست دا چټ به ورکړي چې دی لاړ هلته میلې وکتلې په هغو مصروف شو خیر کې بره وکتل یو ښایسته سپین ږیری ناست دی چټي ورکړه شاه عبدالعزیز ورته څه کرښې مرښې راښکلې وې دی پرې نه پوهېده هغه چې وکته هغه سپین ږیري ډېرې وخندل بیا به شاه صاحب ولیکل ورکړه دا به شاه صاحب ته ورکړي طالب چراغ شاه صاحب ته چټ ورکړ چې هغه شاله وکتل چې دا فیصلې کړې وې خندل طالب ته تاسو کې چې دا څنګه چل دی هغه مو خندل چې خطه وکړو تا مو خندل دي کیسه چل دی شاه عبدالعزیز ورته چې بس تا ورستتلی او لاړې نور ته زمونږ خنداګارې ځکه زه خپل کار کوم طالب ورته نه راته وایي نو بیا خو به ورته وایي کړه چې تنګ دی کی هغه وای دا چې بره په دې ونه کې ناست د کیکر په ونه کې دا د دې زیارت والا د بزرګ روح الله تعالی جسد ورکړو جسد مثالی دې ته دغه وای تجسد ارواح څه ورته وای تجسد ارواح د دغه روح دی خو خدای جسد ورکړی دی جسد په شکل تا تخکار شوی کله کله کېږي همیشه نه کېږي تاسو په پوه شئ زمونږ د بریلۍ نه دقل ته اختلاف هغه وایي همیشه کېږي وایي زمونږ مدد ته راځي هغه کتابونه چې وګورو پلان کې ځای کې سین ویوړ مپیر صاحب راغی او بس لاس یې راکړه او راویویسته مپیر صاحب سل کاله مخکې مړ شوی او شیخ عبدالقادر جیلاني لاس راکړه او پلان کې راکړه هغه دا وایي موږ وایي دا کله کله کېدی شي د دوی په اختیار کې نه الله تعالی داسې منظر وښیي نو وایي ما ورته لیکلي وو چې پیر صاحب ته دومره بزرګ سړی او ستا قبر په خوا کې دومره بدعت او ناروا کارونه کېږي او ته نه منې کې وایي هغه وخندل هغه چې دې دته وګوره ما ته وایي چې ته نه منه کې نو په شا یې ولیکل چې ګوره زه خو بل عالم کې یم عالم برزخ کې یم او امر بالمعروف او نهی عن المنکر خو اهل دنیا کولی شي اهل برزخ ته خدای اختیار نشته که نه ثوابونو سلسله خو زمونږ کټ شوې ده که نه زه څنګه ورته ووایم چې مه کوئ بل دا خو جاهلان قمقل ناپوهه خلک دی بې تعلیمه او تا یو طالب بند نه کړی شو دا عرس نه د دې بدعت نه او ما ته وایي دا جاهلان منې که دا ستا انصاف دی تاسې پې پوه شئ دې ته تجسد ارواح وایي روح ته خدای جسد شکل ورکړي لکه سړي ته بیا ښکاره شي کړي روح لطیف دی لکه هوا تاسو ته ښکارېږي نه ښکارېږي که نو دې جسم ته نو دې وایي چې جسم ته روح دغه ورکړی شي انتفاع د اجسام په تجدد امثال سره چې دا تاسو منئ نو اعراض هم بقا ورکوي په تجدد امثال سره که نه په خپله دې ختمیږي او بل دې راځي ګورئ وان انتفاع الاجسام په کل عام او انتفاع د اجسام په هر زمانه کې او مشاهده د بقا د په تجدد امثال کې لیس بیابعد من ذلک په الاعراض دا لري نه په اعراضو کې نعم تمسکم او تمسک د دې په قیام د عرض پرې په صورت د حرکت او بتو کې لیس بتامن یلکه چاویلی دي چې قیام د عرض پورې کې دیش لکه تیز سړی زی تیز نو یو حرکت شو او بلې سرعت شو نو سرعت عرض دی او حرکت هم عرض دی نو قیام د عرض یا سړی رو روان دی نو دا حرکت عرض دی او دا بطو رووال عرض دی نو قیام د عرض پس راغی
دی وای دا ټیک نه ده، دا غلطه خبره ده. دلته دوه شیونه نشته چې اونګه وای دا حرکت دی او دا سرعت دی، بلکې یو شی دی چې حرکت تیز دی ته وچی په نسبت سره دی بل ته واخلي، او سس دی ته وچی په نسبت سره دی بل. موټر سایکل تیز دی چې په نسبت سره سایکل ته والی، او سایکل تیز دی چې په نسبت سره پیادل ته والی، او د پیادل د منډو والا تیز دی چې په نسبت سره عادي حالت ته واخلي، بل شی خو نشته. نعم دلیل د دې په قیام د عرض به عرض کې په سرعت حرکت او بطو سره لیس بتامن اذ لیس ها هنا شیء، دلته نشته دی یو شی چې هغه حرکت دی او آخر بل شی وهو سرعت او بطو تیزواله یا اساسواله، بل ها هنا حرکت مخصوصه ده تسمى چې نومول کیږي بالنسبه الى بعض الحرکات، په نسبت سره بعض حرکات ته سریع او په نسبت سره بعض ته بطیء. لکه به پوښتې حرکت او سرعت خو نوعین مختلفین نه دي کنه، یلکه دسی نه د ماته وګورئ چې حرکت ورته جنس دی، لاندې ته دوه نوعی دي، یو سرعت دی یو بطو ده. الکه تاسو ویلي دي چې جنس صادقیږي په مختلف الحقایق باندې او نوع صادقیږي په متفق الحقایق باندې، او بیا چې جنس په کوم انواع صادق شوی هغه نوع چې د بل نوع نه بدلیږي د فصول سره بدلیږي. په څه سره؟ فصول سره. دې چې ورپوښتې په فصل سره په اضافت سره خو نه بدلیږي کنه. نو دلته خو حرکت سریعه، حرکت بطیئه، بطول حرکت، سرعت الحرکت، دا خو اضافت ته په اضافت خو نوع نه پیدا کیږي، نوع خو په فصل پیدا کیږي. لکه حیوان دی جنس کنه، اوس د انسان تعریف وکړه حیوان ناطق، نو فصل دی ورسره یو ځای که یوه نوع راغله. حیوان مفترس پوه شئ پې، حیوان ناحق فصل باندې مختلف انواع راغلي. نو انواع چې راځي دا خو په فصول سره راځي، په اضافت سره خو نه راځي کنه. ګورئ وبهذا تبین، دې سره دا ښکاره شوه چې لیست السرعة والبطوء نوعین مختلفین من الحرکت، چې سرعت او بطوء خو دوه قسمونه نه دي د حرکت نه، اذ الانواع الحقیقیه نه مختلف کیږي په اضافات سره، بلکې هغه مختلف کیږي په چا سره؟ فصول سره. بس دی.